Hello? Yes, sir. You are audible, sir. Fine. So, good morning to one and all. As a part of this PBL program for non-CSE and IT students, uh, today in this process, I guess there are many number of classes that have been completed to do. So, in the process of completion of this course for the first milestone, we'll be starting abstraction today. Okay. So the first and foremost thing that you need to understand is what do we mean by the term abstraction in Java, right? Just give me a moment. Yes, what do we mean by the term abstraction in Java? So abstraction, the name itself is pretty self-explanatory. It's something where you hide the details and try to give to the user only the things that he or she requires. Now, the first question comes is the term abstraction is something that we are studying only in so-called Java programming? And no, it is not like that. It is not like that, you are studying the term abstraction only in Java. Abstraction has been part in C, abstraction has been part in C++, abstraction has been part of many things. But the thing is, we didn't realize that was abstraction. Like for example, uh, if you are asked to write a program, which will help me to add two numbers. So normally what I try to do is to add two numbers. What I try to do is I create a function called as add, to which I give two arguments, either two integers, two float numbers, two double numbers, whatever it is. Okay. Or you can concatenate two strings, whatever it is. You write the piece of code, inside the curly braces. Now the question comes is, in order to access the code in the curly braces, anyone who wants to access the code in the curly braces in order to perform sum of two numbers, what is that he or she has to do is he or she has to call that function. So if you take a careful look, the function is abstracting, the function name itself is abstracting the internal code. The function name is abstracting the internal code. You are least bothered what is happening internally. You are bothered is you are calling the function, passing the arguments, checking whether you are getting the desired output or not. How does the function does this is not the question of interest for you. To understand things in a layman terminology, we try to do something else. Girish sir, hello Girish sir. Girish sir. Okay. So to understand things in the layman terms, we try to draw an analogy for this. Suppose I have been given a box on which there are two buttons. One is a red button, the other one is a green button. And the person who has kept the box in front of you told that if you press the red button, you will get 500 rupee notes. If you press the green button, you will get 1000 rupees note. Now, what would be our interest in pressing the button and getting the money, or what is happening internally so that I am getting the desired amount, right? So our interest would be using the interface, not the internal details. So you wouldn't be interested in the internal details. So this concept of hiding the internal details away from the user so that the user can make use of the prototypes or the functions in order to get the desired outcomes. The process of achieving this is called as abstraction. Now the question comes is, how do you achieve abstraction in Java? That would be the question of interest. In Java, normally abstraction is achieved by in two ways. Abstraction can be achieved by in two ways. One is either you can use an interface or we can use an abstract class. We try to understand what do we mean by an interface, what do we mean by an abstract class. If anyone in the class, they are well versed with the C++ programming, they might have heard the term called as virtual functions. So what virtual functions are for C++? The same is the abstract classes in Java for abstraction. Okay. So virtual functions C++ లో ఎలా పనిచేస్తాయో abstract interfaces abstract classes Java లో మీకు అలా పనిచేస్తాయి.
ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే మీకు ఇంటర్వ్యూలో జనరల్గా ఇలాంటి పదాలు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, అందులో నువ్వేవో బోల్డ్ మాట్లాడతావు, ఎన్కాప్సులేషన్, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఏవేవో బోల్డ్ మాట్లాడతావు. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎన్కాప్సులేషన్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. సో ఎన్కాప్స్యూల్, ఆ పేరులో ఉంది క్యాప్సూల్, వేర్ వి హైడ్ ది డ్రగ్ ఇన్ సైడ్ ఎ క్యాప్సూల్. సో ఎన్కాప్సులేషన్ లో ఏంటి అని అంటే డేటాని దాని మీద పనిచేసే ఫంక్షన్స్ ని ఒక సింగిల్ యూనిట్ కింద బండిల్ చేస్తే దాన్ని ఎన్కాప్సులేషన్ అని అంటారు. నువ్వు అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ ని హైడ్ చేసి ఓన్లీ జస్ట్ దాన్ని ఆ ఇంటర్ఫేస్ మాత్రమే ఇవ్వగలిగితే దాన్ని అబ్స్ట్రాక్షన్ అని పిలుస్తారు. సో మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ అని రకరకాల పదాలు వస్తాయి, అవన్నీ రాను కమింగ్ క్లాసెస్ లో ఒకసారి చూద్దాం. I hope you got what do we mean by the term abstraction in Java and how it differs from encapsulation. Encapsulation is bundling things into a unit like member variables and member functions. అది మనకి దీంట్లో జావాలోని ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే, అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే హైడింగ్ ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ అని రైట్. సో ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇప్పుడే కాదు, మొదటి నుంచి మనం చూస్తున్నాం, సిలో కూడా C++లో కూడా చూసాం అబ్స్ట్రాక్షన్. ఇప్పుడు జావాలో ఇన్ డీటెయిల్ చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. రైట్. So ఇప్పుడు we said that the term abstraction or the principal abstraction can be achieved either by using interfaces or by using abstract classes. So ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ కి మెథడ్ కి అంటే ఈ abstract అనే కీవర్డ్ క్లాస్ ముందు పెడితే దాన్ని abstract క్లాస్ అని, abstract అనే కీవర్డ్ మెథడ్ ముందు పెడితే abstract మెథడ్ అని అంటారు. అయితే క్వశ్చన్ ఏమిటి అని అంటే అసలు abstract మెథడ్ అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఒక మెథడ్ కి రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి డిక్లరేషన్, రెండు డెఫినిషన్. నువ్వు ఒక మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసి దాని డెఫినిషన్ ఇవ్వకపోతే అలాంటి మెథడ్ ని జావాలో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని అంటారు. అసలు మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఫస్ట్ రావాలి, అసలు ఎందుకు చేయవలసి వస్తుంది? ఒక మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత డెఫినేషన్ రాసేస్తే బాగుంటుంది కదా, మరి డెఫినేషన్ రాయకుండా ముందు మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసి డెఫినేషన్ రాయకుండా ఏం చేస్తాం అనేది దాంతో ఉంటాయి. ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ అచీవ్ చేయడానికి వాడే టెక్నిక్ అని. సో అందుకే అంటారు. సో వాట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్? వాట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్? ఇఫ్ ఎ క్లాస్ contains at least one abstract method, then the class becomes an abstract class. We understood what is abstract method. An abstract method is a method which is declared but not defined. If your class contains at least one abstract method, your class achieves the dignity called as abstract class and element. మార్క్స్ వేస్తాను నేను, ఈవినింగ్ వేస్తాను, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ఇది క్లాస్లో ఉన్నాను, క్లాస్ చెప్తున్నాను అది. ఓకే, ఈవినింగ్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనాలి అని అంటే మనం ఏమన్నాం, అట్లీస్ట్ ఒక ఆ క్లాస్ లో అట్లీస్ట్ ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటాం అని అన్నాం. అయితే నీకు రావాల్సిన డౌట్ ఏంటి అంటే, ఒక మెథడ్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తో పాటు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చా ఆ క్లాస్ లో? ఒక క్లాస్ ని నువ్వు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని పిలిచిన తర్వాత ఆ క్లాస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తో పాటు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చా అనేది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఉండొచ్చా అని అంటే గ్యారంటీగా ఉండొచ్చు. సో దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అయితే ఇప్పుడు నీకు డౌట్ వస్తుంది ఏంటి అని అంటే, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసి డిఫైన్ చేయకపోతే దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటాం. మరి నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏమిటి అని అంటే, మెథడ్ డిక్లరేషన్ డెఫినేషన్ రెండు మెథడ్ ని ప్రాపర్ గా డిఫైన్ చేస్తే దట్ బికమ్స్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని అంటే. ఇఫ్ మెథడ్ is defined, then it becomes non-abstract. If a method is declared but not defined, then it becomes an abstract method. Okay, so a concrete class will contain only non-abstract methods. An abstract class should contain at least one abstract method along with any number of non-abstract methods. Am I clear so far? Yes. So far, am I clear?
Okay. So now take a careful look at this diagram. We spoke about what do we mean by the term abstract class, what do we mean by the term abstract method. Now next question comes is why we would be learning abstract when everything should be crystal clear, why we want to learn about abstract things. That would be the question of interest. Imagine for example for మన హై స్కూల్ మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసరికి మనం చాలా మంది ఒక ట్రయాంగిల్ కి ఏరియా కడతాం, స్క్వేర్ కి ఏరియా కడతాం, సర్కిల్ కి ఏరియా కడతాం, రాంబస్ కి ఏరియా కడతాం, ట్రెపెజాయిడ్ కి ఏరియా కడతాం, చాలా మంది కడతాం. అయితే మీకు సార్ ఒక రోజు టీచర్ ఏం ఇచ్చారని అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చారనమాట. మీరు ఏం చేస్తారని అంటే సి ప్రోగ్రామింగ్ లేదా మీరు ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే క్రియేట్ ఏ క్లాస్ where the class should contain some variables and methods, but create one special method called as area, right? Create one special method called as area. ఇప్పుడు ఈ ఏరియా అనేది సర్కిల్ కి ఒకలా ఉంటుంది, ఈ ఏరియా అనేది ట్రయాంగిల్ కి ఒకలా ఉంటుంది. అంటే ఏరియా ఒకలా ఉండడం అంటే ఏరియా ఫార్ములా నా ఉద్దేశంలో ఏరియా ఫార్ములా సర్కిల్ కి ఒకలా ఉంటుంది, ఇదే ఏరియా ఫార్ములా ట్రయాంగిల్ కి ఒకలా ఉంటుంది, ఇదే ఏరియా ఫార్ములా ట్రెపెజాయిడ్ కి, అంటే ఒక్కొక్క ఫిగర్ కి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఏరియాని డిఫైన్ చేసేసావు అని అనుకున్నావు. డిఫైన్ చేస్తే నీ క్లాస్ ని ఇప్పుడు ఇంకెవడైనా ఎక్స్టెండ్ చేసి వాడు ట్రయాంగిల్ ఏరియా కట్టాలి అని అంటే నువ్వు రాసిన దీన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అండ్ నువ్వు రాసిన ఏరియా డెఫినేషన్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. ఇంకొకటి ఎవడైనా ట్రెపెజాయిడల్ ఏరియా కట్టాలి అని అనుకున్నాడు అని అనుకో, ఏం చేస్తాడు? ట్రెపెజాయిడల్ ఏరియా కట్టాలనుకో ఆల్రెడీ ఏరియా అనే ఫంక్షన్ నువ్వు డిఫైన్ చేస్తావు కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ ని ఆడి క్లాస్ లో ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ పైన ఉన్నదాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే బేస్ క్లాస్ అంటాం, ఇక్కడ ఇవన్నీ చైల్డ్ క్లాసెస్ అని అంటారు అనమాట. కింద ఉన్నవన్నీ చైల్డ్ క్లాసెస్. సో సర్కిల్ ఇస్ మై చైల్డ్ క్లాస్, rectangle is my child class, shape is my abstract class. So in this abstract class I have defined a method, an abstract method called as area. What kind of method it is? An abstract method called as area. So జాగ్రత్తగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ షేప్ క్లాస్ లో ఒక వేరియబుల్ ఉంది కలర్, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఒక మెథడ్ ఉంది ఏరియా, దాని రిటర్న్ టైప్ ఏమో డబల్. ఒక టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఉంది, దాని గురించి మన తర్వాత టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ రిప్రజెంటేషన్ ప్రింట్ చేయడానికి వాడతారు, అది తర్వాత చూద్దాం సార్. ఒక టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఉంది. అలాగే ఒక షేప్ ఏదైనా కావచ్చు కదా, ట్రయాంగిల్ షేప్ కావచ్చు, ట్రెపెజాయిడల్ షేప్ కావచ్చు. అందుకే వేగ్ గా పేరు పెట్టాం, షేప్ అని పేరు పెట్టాం అనమాట. దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఎందుకు అన్నాను అని అంటే అందులో ఏరియా అని ఒక మెథడ్ డిక్లేర్ చేశాను, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఎందుకు దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద ఎందుకు డిక్లేర్ చేయవలసి వచ్చింది అని అంటే జాగ్రత్తగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎందుకు డిక్లేర్ చేయవలసి వచ్చింది అని అంటే ఇప్పుడు ఏరియా అనేది ట్రయాంగిల్ కి ఒకలాగా ఉంటుంది అనుకున్నాం, సర్కిల్ కి ఒకలాగా ఉంటుంది అనుకున్నాం, రెక్టాంగిల్ కి ఒకలాగా ఉంటుంది అనుకున్నాం. మరి నువ్వు ఇక్కడ ఏరియా డిఫైన్ చేసేసావు అని అనుకో, సర్కిల్ ని అంటే నీ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసినోడు ఎవడైనా సరే మళ్ళీ దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి కదా. దాని బదులు నువ్వు ఏరియాని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేసి సబ్ క్లాసులు, బాబు నువ్వు ఇప్పుడు సర్కిల్ కి ఏరియా కట్టాలనుకుంటున్నావు అంటే నీకు నచ్చిన డెఫినేషన్ నువ్వు సర్కిల్ లో రాసుకో. ఇంకోటి ఎవడో రెక్టాంగిల్ కి ఏరియా కట్టాలని అనుకుంటే వాడికి నచ్చిన డెఫినేషన్ రెక్టాంగిల్ లో రాసుకుంటాడు, ఎవరికి ఏది కావాలంటే అలా రాసుకుంటాడు. సో ఓన్లీ గివ్ ది ప్రోటోటైప్ ఫర్ ది ఫంక్షన్ ఇన్ ది బేస్ క్లాస్, బట్ allow the subclasses to write their own definitions. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అచీవ్ చేయడానికి నువ్వు ఏరియాని అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెట్టావు అనమాట. Let me is it clear? Once repeat about concrete methods. Okay. Right. సో కాంక్రీట్ మెథడ్ గురించి ఎవరో ఒకసారి రిపీట్ చేయమని చెప్పారు. ఏంటి మెథడ్స్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసి డిఫైన్ చేయడం, డిక్లేర్ డెఫినేషన్ రెండు ఇచ్చేయడం, రెండు ఓన్లీ డిక్లేర్ చేసి వదిలేయడం. డిక్లేర్ చేసి వదిలేస్తే దాన్ని మనం ఏమిటంటాం అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని అంటాం. డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చావు అని అంటే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అని అంటే కాంక్రీట్ మెథడ్ అని అంటాం. అయితే మీకు డెఫినేషన్ అంటే ఒక డౌట్ రావచ్చు, చెప్తాను.
ఇక్కడ చిన్న ఇది రాస్తున్నాను చూడండి. ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int double int a comma int b, right? So this is called declaration. You are not giving any definition to this. So ilantivi java lo em chestarani ante abstract ani create chestar. Okay, am I clear so far? Yes. Ala kakunda suppose for example మీకు డెఫినేషన్ లో రెండు రకాల డెఫినేషన్లు ఉంటాయి. జస్ట్ ఇలా పెట్టి వదిలేస్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈ మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే కాదు, ఈ మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కాదు. ఇక్కడ నువ్వు డెఫినేషన్ ఇచ్చేసావు. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే ఓన్లీ డిక్లేర్ చేసి ఈ పార్ట్ మాత్రమే డిక్లేర్ చేసి వదిలేస్తే దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని అంటారు అనమాట. ఇక్కడ వరకు డిక్లేర్ చేసి వదిలేస్తే దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటారు. దీన్ని ఏంటంటారు అని అంటే డిఫాల్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటారు. అంటే ఏమి ఇవ్వలేదు అనమాట అది. సో ఇట్ ఈస్ ఇలా రాస్తే దిస్ బికమ్స్ ఏ కాంక్రీట్ మెథడ్. అలా కాకుండా ఇలా రాసినా కూడా దిస్ బికమ్స్ ఏ కాంక్రీట్ మెథడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇవన్నీ చూసుంటారు కదా, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println అని చెప్పి a ప్లస్ b అని చెప్పి రాసేస్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ డిఫైన్డ్, రైట్? సో ఈ కేసులో ఇక్కడ సారీ డబుల్ అని ఇచ్చాను కదా, ఐఎమ్ సారీ. ఈ కేసులో యాడ్ అనే మెథడ్ becomes concrete method. Either you put something in the curly braces or you don't put, just open the curly braces and close the curly braces. This method is called as a concrete method అని అంటారు. సపోజ్ ఈ పార్ట్ ఏమీ లేదు అని అనుకోండి, ఓన్లీ జస్ట్ ఇలా డిక్లేర్ చేసి వదిలేసాం అనుకోండి, దిస్ బికమ్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటారు. సో హోప్ ఐ am able to this concrete concept clear. Is that concrete concept clear for you? Yes, someone can ping me in the chat box, please. Then I can move further. Oh, okay. Correct. Fine. So let's move to our diagram. So this is the shape is an abstract class where we are trying to extend this abstract classes to make it as a concrete class. So concrete class చేయాలంటే నువ్వు చేయవలసిందల్లా ఏంటి అంటే ఇక్కడ toString మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అలాగే ఏరియా మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ షేప్ ని బేస్ క్లాస్ అంటాం, ఈ సర్కిల్ ని రెక్టాంగిల్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే సబ్ క్లాసెస్ అని, డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ అని మీరు అంటారు, సబ్ క్లాసెస్ అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు, రైట్? సో ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇంకొక కాంక్రీట్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నప్పుడు కాంక్రీట్ క్లాస్ లో నువ్వు మ్యాండేటరీగా చేయవలసింది ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని అన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసి తీరాలి. ఒకవేళ చేయకపోతే, నీకు చేయడానికి ఇది లేకపోతే, ఇంకెవరికైనా అది కింద సబ్ క్లాసెస్ వదిలేయాలనుకుంటున్నావు అనుకో నువ్వు ఇది, అప్పుడు నువ్వు చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే, సపోజ్ నీకు ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏరియా ఒకటి టూస్ట్రింగ్ ఉన్నాయి కదా, రెండు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కదా, ఈ రెండింటిని సర్కిల్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇది కాంక్రీట్ క్లాస్ అయిపోతుంది. ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే ఇది కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనే విషయం ఎలా చెప్తావు అంటే సర్కిల్ ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ పెడతావు అనమాట. am I clear so far? Am I clear so far? So when does an abstract class, when extended, becomes a concrete class and all the abstract methods that you declare in the abstract class should be implemented in this subclass. If you don't implement it, then this class itself will become abstract, and what you have to do is you have to put the abstract keyword in front of it. Am I clear so far? Someone can ping me in the chat box. Am I clear so far? I don't know for which question you are sending yes. Oh. Right. So sample code snippet చూపించాను ఎలా ఉంటుంది అనేసి అని. ఇందాక మనం డయాగ్రామ్ గీసాం కదా, షేప్ అని డయాగ్రామ్ గీసాం కదా. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇలా ఉంటుంది
shape is the name of the class, right? How do you declare a class? Using a class keyword. So why is that I am making this shape class abstract ante ee shape class lo there is a method called as draw which is declared but not defined. Adi ela cheptunnavu ante abstract keyword vaadi cheptunnavu. So this is my sample abstract class. How does a sample abstract class look like? An abstract class look like this, right? Abstract class name followed by what are all the parameters that are, or what are all the variables. Color is a variable here. Which method is the shape class దేని వల్ల abstract అయిందంటే ఇందులో draw అనే abstract method ఉండడం వల్ల ఇది abstract అయింది అన్నమాట. సో abstract ఇలా క్లియర్ చేస్తాం. ఓకే, సో try to understand this code snippet. ఇది క్లియర్ గానే ఉందనుకుంటాను. ఒక్క నిమిషం. సో ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. నేను బేస్ అని ఒక abstract క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ బేస్ అనే abstract క్లాస్ లో there is a method called as fun, right, which is abstract type. దాని వల్ల నా బేస్ అనే క్లాస్ abstract క్లాస్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే ఫన్ మెథడ్, బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న ఫన్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో అదే రాశాను, బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న ఫన్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఒక్కసారి what we can do is చూద్దాం whether we can run this or not అనేది చూద్దాం. నోట్ప్యాడ్. ఓకే, కొంతసేపు కనిపించకపోయినా ఎందుకంటే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. అంటే ఇది నోట్ప్యాడ్ లో పెట్టి రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫోల్డర్. ఏంటది, java_pbl అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇందులో ఇదేంటి, వాట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది క్లాస్, మెథడ్ దేంట్లో ఉంది, మెయిన్ అని ఒక మెయిన్ డాట్. సో మీకు ఇవన్నీ కన్వెన్షన్స్ తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఏది జావా ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎలా సేవ్ చేయాలి, ఈ పాటలంతా తెలుసు. సో నేను ఏం చేశాను అంటే మీకు కనిపించిన పీపీటీ స్లైడ్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ని అలాగ కాపీ చేసి ఒక నోట్ప్యాడ్ ఫైల్లో పెట్టి ఆ నోట్ప్యాడ్ ఫైల్ ని main.java సేవ్ చేస్తున్నాను. సో మీరు జాగ్రత్తగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో అదే కదా ఉంది, మెయిన్ ఉంది కదా, మెయిన్ మెథడ్ ఎందులో ఉంది, మెయిన్ క్లాస్ లో ఉంది కదా, ఆ నేమ్ తో సేవ్ చేశాను. మరి నీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, క్లాస్ నేము ప్రోగ్రామ్ నేము రెండు ఒకటే ఉండాలా అనేది. అంటే జనరల్ గా మనం చదువుకున్న కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే నీ మెయిన్ మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉందో అదే క్లాస్ నేమ్ తో ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేయమంటాం. కానీ అలా కూడా అవసరం లేదు. నువ్వు కావాలి అని అంటే ఏ నేమ్ తోనైనా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ రన్ చేసినప్పుడు మాత్రం మెయిన్ మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉందో ఆ క్లాస్ నేమ్ తో రన్ చేయాలి. ఓకే, is it clear? ఇది క్లియర్ గానే ఉంది, అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఈ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ తో సేవ్ చేయడం ఇది అంతా. సో ఇప్పుడు మనం చేసింది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నోట్ప్యాడ్ ఫైల్లోకి సేవ్ చేసి రన్ చేయడం ఎలాగో చూపిస్తాను. సో రన్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ నాకు బేస్ క్లాస్ ఉంది విచ్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఎందుకు ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ అయిందంటే ఫన్ అనే మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అవడం వల్ల ఈ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ బేస్ క్లాస్ ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. సో ఆ ఎక్స్టెండ్ చేసిన క్లాస్ పేరు డిరైవ్డ్. ఓకే, సో ఇది కాంక్రీట్ క్లాస్, డిరైవ్డ్ కాంక్రీట్ క్లాస్ అవ్వాలి అంటే బేస్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన ఫన్ మెథడ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. నువ్వు ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఇస్తున్నావు కదా కర్లీ బ్రేసెస్ లో పెట్టి, సో ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లుగా. ఇప్పుడు ఇది అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి ఒక క్లాస్ రాశాను. ఆ క్లాస్ పేరు మెయిన్, అందులో మెయిన్ మెథడ్ ఉంది. నేను ఏం చేశాను అంటే బేస్ క్లాస్ కి ఒక
ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, వీ విల్ కాంట్రాక్ట్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బేస్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరగదు. యూ కెన్ రెండు ఉంటాయి మీకు, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఇది తీసేసాను అనుకోండి, ఒక్క నిమిషం, ఈ పార్ట్ తీసేసాను అనుకోండి, దిస్ బి బికమ్స్ ఎ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఈ ఈక్వల్ టు సింబల్ తర్వాత ఉంచాను అనుకోండి, బి బికమ్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది బేస్ క్లాస్, రైట్? అండ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఫర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ యూ కెన్ ఓన్లీ క్రియేట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్, నాట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఆ పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? ఫర్ abstract classes only reference variables are possible, not the objects. How are objects created in Java? Using new keyword, objects are created, right? So if I eliminate this part of the sentence, then this becomes only B becomes a reference variable to the base class, and creating reference variables for an abstract class is pretty much possible, but you cannot create objects. You can create only reference variables, right? Fine. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. రన్ చేయడానికి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఇది షేర్ చేయాలి కదా, న్యూ షేర్. ఇది అనుకుందాం ఇది, ఓకే. న్యూ షేర్. సో ఒకసారి చూడండి, మీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కనిపిస్తుంటది. ఇందులో ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది, నా దాంట్లో ఆన్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఉంచుకుంటాను. సో నేను ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ సేవ్ చేశాను అంటే, ఎఫ్ డ్రైవ్ లో, జీ డ్రైవ్ లో, సిడి ఫాలోడ్ బై Java 2020 లోని ఇందులో జావా పీబీఎల్ అనే ఫోల్డర్ లో, జావా పీబీఎల్ ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేశాను, కరెక్ట్? సో ఒకసారి డిఐఆర్ కొడితే ఇక్కడ చూసారా మీకు మెయిన్ డాట్ జావా కనిపిస్తుందా అందరికీ? మెయిన్ డాట్ జావా కనిపిస్తుందా అందరికీ? డిఐఆర్ కొట్టిన తర్వాత మెయిన్ డాట్ జావా కనిపించిందా అందరికి? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మెయిన్ డాట్ జావా? ఎస్, ఓకే, యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మెయిన్ డాట్ జావా. సో ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేయడానికి చూస్తాను. ఓకే, సో రన్ చేద్దాం. జావా సి ఫాలోడ్ బై మెయిన్ డాట్ జావా. ఓ 66 ఎర్రర్స్, ఏంటది? ఇల్లీగల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ షేర్ fund. Okay, abstract void fund. Okay, okay, just hold on for a second. Okay, derived class అయిపోయింది. మళ్ళీ అవే అడిగినా ఎక్కడో ఇల్లీగల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయా? ఇంకా ఇల్లీగల్ క్యారెక్టర్స్
abstract class base. Okay, okay, okay. Java compiler. Okay, and I'm shown. Connection, just hold on. So we ఒకసారి చూస్తే అది సంగతి. Ringbox. Okay. So abstract class base. So sorry, abstract class, some base function. There is an abstract method in this. Okay. Derived class. Okay. Void fun. Okay. ఇక్కడికి ఇది అయిపోయింది. మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ మెయిన్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్, బేస్ ఫంక్షన్, అలాగే ఇది చూద్దాం. So there are some typographical errors. Don't worry about that. So illegal character 22 and just let me do one thing. ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికి? Okay. Fun. Thank God for this online interpreter. అయ్యో, convention. So class create channel, abstract class base అని చెప్పి ఇందులో ఒక abstract method క్రియేట్ చేస్తున్నాను. abstract void fun. ఓకే, సో ఇక్కడికి అయిపోయింది. సో దీన్ని క్లాస్ derived
extends base. సో దీంట్లో ఈ ఫన్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. void fun. సో ఇక్కడ system dot out dot println ఏదో ఫన్ ఇంప్లిమెంటెడ్, అక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఫన్ కాబట్టి ఫన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అని రాసాం. ఓకే, ఫన్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకే, సో ఇది అయిపోయింది. ఒక మెయిన్ క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం. పబ్లిక్ క్లాస్ మెయిన్ అని చెప్పి రాశాను. సో ఇందులో డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. డిరైవ్డ్ d ఈక్వల్ టు న్యూ డిరైవ్డ్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, సో d డాట్ ఫన్ కాల్ చేద్దాం. d డాట్ fun ఫన్. ఓకే ఓకే, మెయిన్ మెథడ్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, కంటిన్యూ కదా. ఒకటి ఇక్కడ క్లాస్ చేస్తాం. డిరైవ్డ్ క్లాస్ అయిపోయింది, ఫంక్షన్ అయిపోయింది, మెయిన్ మెథడ్ అయిపోయింది. ఓకే ఓకే, దీన్ని కంట్రోల్ ఎస్ చేసి ఇప్పుడు విల్ ట్రై టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, what is this identifier expected? d dot fun. What is this identifier? What is this identifier? Derived class available. New derived. Okay, d dot fun. Okay. Identifier. What is this identifier? Okay. Sir. సో ఇలా చూస్తే ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకొక పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఒకసారి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో అంటే మనకి మామూలుగా కాంక్రీట్ క్లాసెస్ వచ్చేసరికి కాంక్రీట్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయా అని అంటే కాంక్రీట్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉండొచ్చా అని అంటే ఉండొచ్చు. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో కూడా కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉండొచ్చు. సో దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కాకపోతే ఏంటి అని అంటే ఆ కన్స్ట్రక్టర్స్ వాడి నువ్వు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉండదు, ఓన్లీ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తావు. రైట్, సో ఇప్పుడు ఈ స్నిప్పెట్ ఒకసారి చూడండి. నేను ఒక బేస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ బేస్ క్లాస్ లో అది కాంక్రీట్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పడానికి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో సారీ, బేస్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్లు ఉంటాయని చెప్పడానికి ఇదనమాట ఎగ్జాంపుల్. సో ఇందులో ఏం చేసాను అంటే నేను బేస్ అనేసి అని చెప్పి ఒక ఇది పెట్టాను, కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇదేంటి, వాట్ ఈస్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a function which will be having the same name as that of the class name. So base class ki oka constructor create chesam, andaloni a constructor lo oka chinna idi rasanu, println statement rasanu, oka abstract method. Ippudu derived is a concrete class which is extending the base class, right? So derived class constructor pettamu. ఇది derived class base class నుంచి derived class లోకి fun method వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే ఫన్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో ఒక మెయిన్ మెథడ్ రాశాను, మెయిన్ మెథడ్ లో డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వగానే నీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే నీకు ఏమవ్వాలి అని అంటే మనం చదివిన ఇప్పటి వరకు చదివిన మీరు జావా ప్రోగ్రామ్ నుంచి
కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ చైన్డ్ అని అంటాం. వాట్ డూ ఐ మీన్ బై చైనింగ్ అని అంటే, సపోజ్ నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ someone sir share the screen please. Okay. Okay, fine. So ఇందులో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ there is a base class in which there is a constructor by name base. Constructor అనగానే మనకి it should have same name as that of the class name అనుకున్నాం కదా, and there is an abstract method. ఒక derived class క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ derived class లో ఏంటి అంటే బేస్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ బేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం. బేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇందులో ఇది కాంక్రీట్ అవ్వాలి అని అంటే ఫన్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. ఓవర్ రైడ్ చేసాం, ఫన్ మెథడ్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చాం ఇక్కడ. అలాగే డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఒక డిరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఈ డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమి ఇన్వోక్ అవుతుంది? డిరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవ్వాలి. మనకి కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఒక ఇది ఉంటుంది, ఫినామినల్ ఉంటుంది. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ ఏంటి అని అంటే, నీకు ఒక క్లాస్ హైరార్కీలో ఒక బేస్ క్లాస్ B1 అనేది ఒక బేస్ క్లాస్, B1 నుంచి డిరైవ్డ్ 1 అనే ఒక సబ్ క్లాస్ వచ్చింది. నువ్వు డిరైవ్డ్ 1 సబ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే డిరైవ్డ్ 1 కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవ్వాలి. డిరైవ్డ్ 1 కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవ్వక ముందు బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఏంటంటారంటే కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ అంటారు. అంటే ఏ ఆర్డర్ లో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇన్వోక్ అవుతాయి బేస్ క్లాస్ నుంచి, హైయెస్ట్ సూపర్ క్లాస్ నుంచి లీస్ట్ సబ్ క్లాస్ కి. సో ఇక్కడ సపోజ్ నీకు రెండు ఉన్నాయి అని అనుకో, ఒక బేస్ క్లాస్ ఒక డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఉన్నాయనుకో, నువ్వు డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే డిరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవ్వక ముందు బేస్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. సో బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయ్యి డిరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ నెక్స్ట్ కాల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ లో డిరైవ్డ్ డి ఈక్వల్ టు న్యూ డిరైవ్డ్ అని రాసాం కదా, అంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి అని అంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇది కాల్ అవ్వాలి. ఇది కాల్ అయ్యే ముందు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బేస్ క్లాస్ నుంచి వచ్చింది. డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బేస్ క్లాస్ నుంచి వచ్చింది. సో ఏమవుతుంది? బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది ఫస్ట్. అంటే నీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎలా వస్తుంది అని అంటే, ఫస్ట్ బేస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్డ్ అని ఫస్ట్ అవుట్పుట్, సెకండ్ డిరైవ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్డ్ అని వస్తుంది అనమాట. అదే నువ్వు ఈ ఫంక్షన్ కూడా కాల్ చేస్తే డిరైవ్డ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ అని వస్తుంది అనమాట. రైట్? am I clear? am I clear so far? Right. So the key takeaways from this is, whenever you invoke a object of a derived class which is obtained from an abstract class, and if the abstract class has a constructor, then the order in which the objects will be, the order in which the constructors will be invoked are, first base class constructor invoke అవుతుంది, second derived class constructor invoke అవుతుంది. ఈ ఆర్డర్ లో ఇన్వోక్ అవుతాయి. రైట్? సో we'll look at the remaining part in tomorrow's class. Okay? Girish sir. Girish sir. Girish sir. Girish sir.